In this respect, sulfur is a very strong anti-soil. This is introduction. You can take the notes now. అనగా స్వరాను మయాదమును బ్రతలు కొడుతున్నట్టు ప్రశస్త ఔషధంలో సల్ఫర్ కూడా ఒకటి. Sulfur is one of the main drugs that breaks the spell of swara in a constitution. Not only that, it is the foremost drug of anti-swelling. Therefore, anyone calls it king of anti-swelling. Along with this, it is also an antiseptic. It is also an antiseptic. This is the only drug among all the homeopathic medicines that is the Trishula of material medicine. You find all the three. Mainly it is antiseptic, but when the symptoms agree, that is when the mentals and the modalities agree, it breaks the spell of either psychosis or syphilis also in the absence of soda permanently. So, understand sulfur in a different way from how we understand other drugs. So also tuberculin. We have to understand sulfur and tuberculin in quite a different way from all the understanding of all the other drugs. Second point in the introduction of sulfur. Now, sulfur antidotes many undesirable effects in the constitution. For example, the effects of many medicines previously used. దేహమునందున్న అపవిత్రతలను అనేకములను క్షాళనము చేయను. ఉదాహరణకు ఇంతకు ముందు వాడిన ఔషధముల దుష్ప్రభావములను క్షాళన కష్టపెడుతూ చేస్తుంది. Therefore, in many cases, it is required to clear the constitution before we start the chronic treatment. అనేక రోగులలో దీర్ఘరోగ వైద్యం ప్రారంభించడం ముందుగా దేహతత్వమును పరిశుద్ధి చేయడానికి కావాల్సింది. When the patient is not showing his symptoms properly, రోజు మన దగ్గరికి మొట్టమొదటి వైద్యానికి రాగానే కేర్ టేకింగ్ తీసుకుంటే ఖర్చు చేసినట్టు ఉంటుంది. ఓల్డ్ హిస్టరీ సిమ్టమ్స్ దొరకవు. Because he was made to eat thousands of types of medicines in thousands of tons. అంతకుముందు ఎన్నో మందులు తిని and his constitution is working only as a substratum of medicines. ఔషధములన్నీ బయట బస్తాలతో ఉంటే దాని కింద వాడి శరీర తత్వం ఉంటుంది, వాడి సినిమాస్ రావు బయటికి. Then however much you can question the patient or his wife or her husband or their మామగారు, అత్తగారు, grandson, grandfather, servants, you can never get any information because the patient is not showing any symptoms. Under such conditions, Maxomika, we said that it was required many times. Maxomika, when the patient is having irritability, etc. But when the patient is docile and not having irritability, Maxomika is not invited. He is an unwelcome guest. The second drug required is sulfur. Another drug, Falcitillan Sevia. These are the drugs that clear the constitution before you start chronic treatment. దీర్ఘవ్యాధి చికిత్స ప్రారంభించడం ముందు దేహశుద్ధి అంటే శరీర తత్వాన్ని పరిశుద్ధి చేయడానికి ఈ నాలుగింట్లో ఏదో ఒకటి కావలసి ఉంటుంది. అండ్ మెనీ కేసెస్ require sulfur. When the constitution is very deeply connected with medicines, and శరీర తత్వం బాగా ప్రగాఢంగా ఔషధములతో పాడై ఉంటే ఇది కావాలి. సో ఇన్ ది ఎండ్ వీ అండర్స్టాండ్
చచ్చిపోయాడు ఓ పేషెంట్ అండ్ హీ ఈజ్ నాట్ రికవర్. మంచం నుంచి లేవట్లేదు, నీరసం, డబ్బులు అంటే వెళ్ళిపోయినట్టు ఉన్నాయి, టానిక్లు పనిచేయట్లేదు, గోధం పంట పడతలేదు, పచ్చి గుడ్డు తాగమన్నారు, తగినట్టు వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడు 2 గుడ్లు కలుపుతున్నానండి, ఇంత అయితే వెళ్ళిపోతుంటే నాట్ రికవరీ, రికూపరేషన్ నాట్ టేకింగ్ ప్లేస్, మెటబాలిజం నాట్ ప్రాపర్లీ రన్నింగ్. Give single dose of sulfur 30 after the treatment is of acute disease is finished. Then wonderfully enough, within 1 week, the fellow will grow normal. And that means the fellow is having a soda miasm in him which did not allow the previous drugs to make him recover completely. ఇంతకుముందు అతనికి మనం చేసిన టైఫాయిడ్ ఏదో వైద్యం ఎంత మంచి హోమియోపతిలో మనం చేసిన ఎక్సర్సైజ్ చేసినా వారికి లోపల సోడా అనేటువంటి పోరాటం ఉంది, రికవరీ అనేటువంటిది జరగలేదు. ఏ సింగిల్ డోస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ బ్రోక్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ సోడా అండ్ ది ఫెలో బిగిన్ టు రికవర్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ he begins to show his own original symptoms of the long-standing chronic disease one by one gradually in the next few weeks. వారికి ఓపిక వస్తుంది, ఆఫీస్కి వెళ్తాడు, ఆకలి కలుగుతుంది, శుభ్రంగా తింటాడు, మళ్ళీ తగ్గడం మొదలెడతాడు. ఒక 2-3 వారాలు 4 వారాలు ఈ నెలకు ఎప్పటిదో. దట్ మీన్స్ symptoms begin to reappear. Give sometime 2 or 3 weeks. Then he will show you his real picture of chronic disease which is to be cured. It is waiting. Now you can select a single drug from the chronic disease material medical for him. ఎంతో ముందుగా చేయరు. So it is aptly said by Henry that sulfur is the drug that is required to complete the treatment of acute disease and to start the treatment of a chronic disease. మళ్ళీ చూద్దాం ఇంట్రడక్షన్. కనుక సల్ఫరు సర్వవ్యాధుల చికిత్సను పరిపూర్తి చేయుటకు, దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్సకు ప్రారంభం చేయుటకు అది ఒకటే ఔషధము. In that way, many people require sulfur before we start chronic treatment. కనుక చాలా మందికి దాని ట్రీట్మెంట్లో సల్ఫర్ వేయాలి. వేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలిసిన 1 single dose of sulfur 30 makes the fellow cured of all his present ailments. వారికి ఇప్పుడు ఒంట్లో ఉన్నటువంటి సుస్థితులన్నీ ఒక వారం 10 రోజుల్లో టర్పటా నయమైపోతాయి, చాలా హాయిగా ఉంటుంది, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. అండ్ ది ప్రెస్టేజ్ ఆఫ్ ది డాక్టర్ గ్రోస్ విత్ ఇన్ 1 week or 10 days. 15 ఏళ్ళ నుంచి అండి ఈ కలుగు తగ్గలేదు, వేసాడు మంత్రం పెట్టాడు తగ్గేదండి అని వాడు పనసకాయ పట్టుకొస్తారు, సింహాచలం అనసకాయలు తీసుకొస్తారు. బొడ్డు నామోత్సవం తెరవని తెచ్చిన తెచ్చిపెట్టాడు ఆయన సింహాచలం జాగ్రత్తలో. ఏమిటంటే నాకు ఎన్నా నుంచి తగ్గినటువంటి డబ్బు తగ్గింది, 2 వారాలు నాకు తెలుస్తుంది, అది మనకు పోతా ఉంటున్నాను. So that is the prestige that the doctor gains within the first 1 or 2 weeks after giving sulfur 30 for a chronic patient. And afterwards, you know what happens? Within the next 4 or 5 weeks or 6 weeks, the fellow begins to show off his symptoms more violently. And the patient gets genuine doubts about the doctor again. So, and Kent remarks that a immature homeopathic doctor who has just started giving medicines, he wants to give sulfur to as many patients as possible. ఎందుకని ఇచ్చేటప్పుడు మొదటి వారం అంతా శుభ్రంగా క్లీన్ అయ్యా, దడుచుకున్న వాళ్ళు దడుకోవచ్చు, పనసకాయలు వాడు బనీలు అంటే బనీలు, కొర్రలు అంటే కొర్రలు తెప్పించుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది వే హౌ టు యూజ్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ కెన్ సేస్. అంటే ప్రతి వాడికి
వచ్చే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కొత్తగా వైద్యం హోమియోపతి మొదలైనటువంటి fellow who has started homeopathy newly, he is tempted to give one dose of sulfur in the beginning to everyone. That is exactly the wrong way, Kent says. And again he says, yet sulfur is required by as many people as the immature doctor is tempted to give. See, understand the idea behind it. Sulfur is required by the maximum number of chronic disease patients in the beginning. But do not be tempted to give sulfur because it clears during the first 1 or 2 weeks. That is what he means. That is dirty, oily skin. చాలా అపరిశుభ్రంగా జిడ్డుగా ఉన్న చర్మం, ఆయిల్స్, కురుకులు విత్ రికరెన్స్, అంటే వస్తువు పోతూ ఉంటాయి. అల్సర్స్, సెలవులు వేస్తూ ఉంటాయి. కార్బన్సిల్స్, రాత కురుకులు. ఐ థింక్ సమ్ పీపుల్ డు నాట్ నో ది సీరియస్నెస్ ఆఫ్ కార్బన్సిల్. మన ఎవరికో కాళ్ళ మీద కూరుకుంటేను కేస్ హిస్టరీలో కార్బన్సిల్ అని రాశారు. కార్బన్సిల్ మీన్స్ it is one of the types of ulcers that kills actually. It is very rare that a man escapes death from a carpentry. Unless the treatment is timely, a patient is sure to die in the hands of the carpentry. It is such a dangerous thing. Gangrene. అవి కాలు తీసేస్తా ఉంటారు, పాదం తీసేస్తాం, యమనోచిగా అంటారు సంస్కృతం ఆయుర్వేదం. యమనోచిగా అంటే amputation. Many types of eczema. Ringworm. This is one scope. Becky, Tamara మొదలైనవి. Scabies also, Becky. Digestive troubles of a very deep and incurable type. అదేనో వ్యాధులు. పిల్లలు 10 సంవత్సరాలు వచ్చిన వయసు. ఈ 10 సంవత్సరాల్లోనూ అధ్యయనం లేనటువంటి వారం లేదు. 2 రోజులు అధ్యయనం, మళ్ళీ 2 రోజులు పడుతుంది, మళ్ళీ అధ్యయనం అలా పెడుతూ ఉంటాడు. వెరీ డీప్ ఇన్క్యూరబుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, డయేరియా, డిసెంట్రీ ఎట్సెట్రా. వర్మ్స్ ఆఫ్ మెనీ సైజెస్. మన విశాఖపట్నం జిల్లాలో పాములు అంటారు, నాగేశ్వరం అంటే సల్ఫర్ ఏటికి పాములని. వర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ సైజ్ ఆల్సో హ్యూమన్ డెలివర్ ఇన్ వైజాగ్ డిస్ట్రిక్ట్. చాలా పెద్ద పెద్ద పాములు ఈ జిల్లాలో పడుతూ ఉంటాయి. బహుశా గూడూరు ఆ ప్రాంతంలో మళ్ళీ ఉన్నట్లుంది నేను ఎదుగున్నంతలో. ఐ సా పీపుల్ డెలివరింగ్ ది సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ వర్మ్స్ ఇన్ గూడూరు, which is notorious for its mica mines and famous for its mica industrialists. అంటే అపరకము నీళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ నేలలో అపరకం ఉంటుంది. దానికి సమీపంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, తర్వాత కాల్షియం ఎక్కడైతే ఉంటుందో కొన్ని కాల్షియం సాల్ట్స్ దానికి సమీపంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా అక్కడక్కడ అపరకం ఉంది. విజయనగరం ఏరియా ప్రాంతంలో ఉంది. వన్ geology human was taking us on a geological excursion that we were studying in the university. Near Garivali, he has shown a place and said, all this area contains mica guns, he said. They will mica guns ఉంటాయి కాబట్టి. So we have mica, and wherever we have mica and calcium, we find such things. Works and loss of appetite, untimely hunger, ఉండు సడన్గా ఆకలిస్తాం, కులసరం మొదలైన. ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎసిడిటీ, దట్ ఈస్ డిస్పెప్సియా, దట్ ఈస్ ఆల్కలైన్ టైప్ ఆఫ్ స్టమక్. చిన్న చిన్న వెళ్ళిపోతుంది, మరి యాసిడ్స్ ఫార్మ్ అవ్వ కడుపు. వీళ్ళు సల్ఫర్ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు సల్ఫర్ వాళ్ళు. సల్ఫర్ సింటమ్స్ ఉండడం ముఖ్యం, కానీ ఇంకేనే కదా. సేమ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఎసిడిటీ, if they
soda water, that is aerated water, they feel very happy. Or soda water, they feel very happy. Soda పొడుగు కొంచెం నీళ్ళు కొంచెం తాగేస్తారు, వేడి చేస్తారు. But the other people, if they also imitate, they suffer a hell. ఆల్కలైన్స్ కొన్నవాడు సోడా బాటిల్ తాగాడంటే ఆ రాత్రి అంతా పొడ తొడాయని చెప్తుంది. తర్వాత నిలదెక్కినారంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టమక్ ఉన్నవాడికి అది పడుతుంది, ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టమక్ ఉన్నవాడికి పడదు. అందరూ కూడా నీళ్ళు భోజనం చేశాను సోడా తాగకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొందరే తాగారు. All such diseases will be found. 3. Tuberculosis, various types of tuberculosis. A. Pulmonary, that is of the lungs. ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి క్షయ వ్యాధి. Sulfur cures when it is and sulfur kills when it is late. Therefore, you should never administer sulfur to a tuberculosis patient when it is too late. Along with sulfur, you remember also arsenicum album, phosphorus, silicium, copper sulfur. They will cure the tuberculosis as sure as possible when it is early. They will kill the patient as sure as possible when it is too advanced. So, an experienced, skilled doctor is required to administer these drugs when there is crisis. Because we will be directly killing him like a gun shot with one bullet. క్షయ వ్యాధి ప్రారంభ దశలో ఉంటే ఈ డ్రగ్స్లో ఏదో ఒకటి కావాల్సి వస్తే తేలికడైపోతుంది. అంటే లోపల ధాతువులు దెబ్బతిని ఉండకూడదు. టిష్యూ చేంజెస్ should not occur. When the tissue changes occurred, these drugs should never be administered. You should administer partially similar drugs and then bring the patient. If he is lucky, he will be replaced with the other drugs, and then finally there may come a stage when you can administer one of these drugs. Dusera, tuberculosis intestines, Pebra Triviaki, a mother to open into the Triviaki. This fellow will be having loose motions, etc. Loose bowels. From the dream, a tendency to lose bowels. And he runs to the toilet as soon as he gets up in the morning. And gradually it leads to intestinal kidney. And in advanced stages, if you control the motions, the fellow goes into dropsies. ఊపిరి వస్తుంది, కళ్ళు ఊపిరి తగిలి పడుతుంది. If you treat for the dropsy, the gastrics, etc., the dropsy will be cured and it goes into the motions. And this alternates until it will be like this. Bone TB, glandular TB, ligaments and glands affected. ఈ వ్యాధులన్నింటిలో కూడా ట్యూబర్కులోసిస్ సల్ఫర్ క్యూర్ చేస్తుంది. అర్లీగా ట్రీట్మెంట్ మొదలెట్టాలి. టిష్యూస్ పాడవకుండా ఉండాలి. టిష్యూస్ పాడైన దాంట్లో డ్రగ్ చాలా డీప్ డ్రగ్ కనుక చంపి తీరుతుంది పేషెంట్. బికాస్ ది కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ది టిష్యూస్ ఈస్ డిస్ట్రాక్టెడ్ బై ది డిసీజ్. When the deeper the drug is, the more surely it kills the patient. When the tissues are basically damaged by the disease. Because the chemical reactions that have taken place, they can never be reversed. They are not reversible. For example, fibrosis. ఊపిరితిత్తు పడిపోయిందనుకోండి, దానికి మళ్ళీ ఊపిరితిత్తు బాగుపడే తీరాలన్న మందు ఏమవుతుంది, అది రణమై పట్టకపోతారు. అక్కడ గుర్తుండవలసింది, ది డీపర్ ది డ్రగ్ ఈజ్, ది మోర్ డేంజరస్ ఇట్ ఈజ్. పెరాలిసిస్, పక్షవాతాలు, మస్కులర్ పెరాలిసిస్, కండరములకు వచ్చిన పెరాలిసిస్, నర్వ్ పెరాలిసిస్, నరములకు వచ్చిన పక్షవాతం. ఎస్పెషల్లీ యూ విల్ ఫైండ్ మిరకిల్స్ విత్ సల్ఫరింగ్ ఫేషియల్ పెరాలిసిస్. ముఖ భాగములకు వచ్చిన పక్షవాతం, ముట్టికి, కంటికి. In the earliest days of my homeopathic experience, there was one young man who was working in the port area. He had his
The fellow was having right-sided paralysis. మూతి ఇక్కడ పక్షవాతం వచ్చింది, కనుక మూల పట్టాలి. For about 4 months, I tried to gather symptoms and again it was a thorough failure. 4 నెలలు పాపం ఓపిక వాడు ముందు అలాగే కూర్చుంటున్నాడు, ఏమీ లేదు. After 4 months, I suspected there must be swara that is preventing the drugs, and I gave sulfur 200 %. Within 1 week, the fellow was cured and he came wonderfully. That was my first experience with sulfur in the case of paralysis. Stomach పైన మాట్లాడాలి, రెప్ప వేస్తున్నాడు, వాడి నాయుడు. So, with such a tremendous rapidity, it cures. Heart diseases, గుండె జబ్బు, heart weakness, muscular affections of the heart, కండరములకు సంబంధించినవి, అండ్ రిఫ్లెక్స్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఆఫ్ ది హార్ట్, గుండెకు సంబంధించిన వ్యాపారాత్మకములైన వ్యాధులు. అది ది హార్ట్ బీట్ ఎఫెక్టెడ్, ది రిథమ్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్, అండ్ దేర్ ఇస్ పెక్యులియర్ బిహేవియర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్ బీట్స్ వాళ్ళందరికీ కుదురుతాయి. బట్ రిమెంబర్, if the case is having a valvular disturbance which is congenital, sulfur treats the fellow, never give it. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాడికి వాల్వ్స్, హార్ట్లో ఉన్న వాల్వ్స్ అంటే కొంచెం ఎనాటమీ చెప్పుకున్నాక మనం మొన్న ఆయన చెప్పారు చూడండి, గుండెలో 4 గదులు ఉంటాయని చెప్పారు కదా, ఆ 4 గదుల నుంచి వాల్వ్స్ కొన్ని ఉంటాయని చెప్పారు కదా, అందులో వాల్వ్స్ దెబ్బతినటువంటి కేసులు అని చెప్పి వస్తాయి. మీరు చేయబెడితే ఒక 5-6 కేసులు చేయబెడితే 7వ కేసులో మీకు తెలుస్తుంది చేతికి. అది పెద్ద గిఫ్ట్ అక్కర్లేదు, మీరు కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ప్రతివాడికి. ఇప్పుడు వాల్వులర్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న కేసుల్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అక్కర్లేకుండా నేను పట్టుకుని మీకు ఇస్తాను, వాళ్ళని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో టెస్ట్ చేయండి, వాళ్ళకే ఉంటుంది, మీరు చేయొచ్చు. సో ఏ fellow with valvular disturbance should never be given drugs like sulfur and silicate and heparsol the group which I told you. Because it tries to rectify deeply and the valve will be affected deeply and he dies. టిష్యూ ఎక్కడైనా డిస్టర్బ్ అయితే వీడు సస్తాడు అన్న చోట వేయకూడదండి, అది జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సల్ఫర్ జోలికి పోకూడదు, ఆ డ్రగ్ మనం ఎరగనట్టు ఉండాలి, దాని పేరు కూడా రానట్టు. కొందరికి కొన్ని దర్శనలు వాడు ఉండగా ఆ పేరు, దాని పేరు కూడా గట్టిగా చెప్పకూడదు. అండ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ weakness, nervous weakness, general weakness, debility, నీరసం, నిస్సారం, నిస్సత్వం, వీటన్నిటిలో సల్ఫర్ వాడు ఉంటారు. హైపర్ టెన్షన్, బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ అంట, హైపో టెన్షన్, లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అంట, రక్తపోటు, రక్త ఆటు, వీళ్ళందరూ సల్ఫర్ వాడు ఉంటారు. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సానిటీస్, అనేక విధములైనటువంటి మానసిక వ్యాధులు. దిస్ ఈజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ సల్ఫర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలం, దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్. ది ఫెలో ఈస్ డర్టీ అండ్ లేజీ అండ్ వీక్ అండ్ డెబిలిటేటెడ్. వాడు చాలా మట్టిగా ఉంటాడు, అపరిశుభ్రంగా ఉంటాడు, సోమరి, నీరసం, నిస్సారం, నిస్సత్వ ఇవి కలిగి ఉంటాడు, అపరిశుభ్రంగా ఉంటాడు, సోమరి, నీరసం, నిస్సారం, నిస్సత్వ ఇవి కలిగి ఉంటాడు. స్కిన్ ఈజ్ ఆయిలీ, చర్మం జిడ్డుగా ఉంటుంది, ఈజీలీ ఇన్ఫ్లేమ్డ్, చర్మం తేలిగ్గా రప్చర్ అవుతుంది, పుండవుతుంది, రాసుకుంటుంది, పొరుచుకుంటుంది. ఇలా పట్టుకుని ఇట్లా అయితే అనుకోండి, ఒక 2 నిమిషాలు ఇట్లా పెట్టేస్తే రేపు తెల్లారేటప్పటికి ఇక్కడ ఎక్కడి స్కార్ అవుతుంది. But tomorrow morning the fellow will have a friction scar which has a tendency to become ulcerated and infiltrated. తప్పకుండా కురుపోయి మనవాళ్ళు చెబుతారే కోరుకుంటు బ్రహ్మరాజ్ అలా అవుతుంది. అండ్ కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ లో స్కిన్ మీద తప్పకుండా అల్సరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. పెట్టబడుతుంటాడు
మంట మందులు వేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బర్నింగ్. చర్మం మండుతుంది, కెనాట్ బి ఎక్స్పోజ్ టు సన్ ఆర్ హీట్. చర్మం ఎండకు కానీ వేడికి కానీ ఊరేపుడు వీయలేదు. ఈ ఫెలో కెనాట్ go into the sun and stay for a longer time. The skin will have itching, indefinite itching. అంటే పప్పు పురుగు అవి ఉన్న చోట కాదు, అసలు చర్మం మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకబెట్టే టెండెన్సీ ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఫెలో హ్యాస్ an attractive type of itching. He indulges in scratching. సమ్మగా ఉంటుంది, గొప్ప ఉంటుంది. Like it is skin disease or no skin disease, the fellow feels happy when he is scratching something. So it will be a voluptuous touch. Dirty even after washing. శుభ్రంగా మౌనృతులు స్నానం చేసే ఎవరికి వస్తే స్నానం చేయలేదు కనిపిస్తున్నాడు. Do you remember the color of the skin of a Kabuliwala or a Kashmiri? ఎండలో పెట్టేందుకు ఆనందం వస్తుంది. సర్వర్ బట్టి ఇది సర్వర్ పోర్షన్ సన్ టెంపరీ ఏ కాశ్మీరీ అంటే కాబూలివాల. చాలా వరకు వాళ్ళు తొక్క వచ్చిన తర్వాత లోపల సమర్థంగా ఉంటుంది ఆనందం. చెప్పులు ఆ రంగులో ఉండేవాడని భారతంలో వర్ణిస్తారు. ఎందుకంటే చెప్పుల విలంతో గాంధార్ రాజ్యం కదా, చెప్పులు ఆ రంగులో ఉండేవాడని భారతంలో డిస్క్రిప్షన్ కనుక సల్ఫర్ చర్మం రంగు చెప్పులు రంగు బ్లడీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లెథోరిక్ టెండెన్సీ. కందుతుంది, శరీరం బాగా కంది ఉంటుంది. And the fellow will be, after being washed, మొంగులుకున్నా ఒడుగులుకున్నా స్నానం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బాధలు ఉన్నాయి. తలలో ఒళ్ళకులు రెండుకు లాగేస్తుంది. సో ఈ జనరలీ ట్రైస్ టు పోస్ట్ పోన్ ఆర్ అవాయిడ్ వాషింగ్. స్నానం అంటే మరీ బిజీగా పని ఉంటే దేవుడు నేను తెలుస్తున్నాను. సో ఈ కెన్ కన్వీనియంట్లీ పోస్ట్ పోన్ హిస్ బాత్. He tried to show himself too busy because cleanliness is not at all a concession to the sulfur fellow, and a bath makes an inconvenience for him. It involves many troubles, no enthusiasm to do anything, but not the type of irritability of Lakshmana guy. It is quite different. వీడు చిరాగ్గా ఉంటాడు, వాడు చిరాగ్గా ఉంటాడు, వీడు చిరాకు వేడు మైదర్లీ. And also he has no confidence upon anything, any doctrine or anything. If you say philosophy, he says it is all false. If you say science, he says no, I can call anything by the name of science. Don't luck. But ఏది కూడా అంటే టైప్ సర్వింగ్ తప్ప నిజమైనటువంటి ఫెయిత్ దేని మీద లేదు. నో ఫెయిత్ అపాన్ ఎనీథింగ్. హీ లెర్న్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఓన్లీ టు లివ్. హీ నెవర్ బిలీవ్స్ ఎనీథింగ్. డిజబిలిటీ మీద కూడా వాడు బిలీవ్. పిక్యులర్ సినికల్ యాటిట్యూడ్, కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ థింగ్స్ ప్రాపర్లీ. Suddenly suffering from spells of weakness. ఏమంటాం ఆకస్మికంగా బాధ వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ when he is hungry. ఆకలిసినప్పుడు చాలా నీరసం వస్తుంది. Suddenly he feels that the whole body is sapped of its strength. శరీరం నుంచి శక్తి అంతా లాగేసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఉన్నది ఒక అరగంట గంట. సఫర్స్ ఫ్రమ్ హెవీనెస్ ఆఫ్ హెడ్. తలకాయ బరువు. రష్ ఆఫ్ బ్లడ్ టు ది హెడ్. రష్ ఆఫ్ బ్లడ్ టు ది హెడ్. బరువులోకి రక్తం అలా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇలా బరువు ఇలా కూర్చుంటూ ఉంటాడు.
Often he suffers from vertigo, staggering, తూలుతూ ఉంటాం, తూలుడు, అండ్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హెడేక్స్, చాలా రకాలైన తలనొప్పులు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. 6 types of headaches, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ రికరింగ్ నేచర్. పారిశుద్ధ నొప్పులు, పైచుల తలనొప్పులు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి, పర్యాయత్వం కలిగినవి. అండ్ in the morning when he gets up from sleep, నిద్ర లేచి మంచంలో లేచి కూర్చున్నప్పుడు he finds he is given dim for some time. చూపు కొంచెం మసగ్గా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. And it is almost impossible for him to get up from bed and join the routine of the day. పక్క మీద నుండి లేచి దినచర్యలోకి దిగుతా చాలా బాధగాను, ప్రాణం పోయినట్టు ఉంటుంది. ఈ ఆల్వేస్ ఎఫ్ఐఆర్ ఆఫ్ ది అప్రోచింగ్ మార్నింగ్. ఎలా అవుతుందంటే భయం లేవాలి. సఫర్స్ ఫ్రమ్ లూజ్ బవెల్స్, అంటే చీకి వాడికి ఏ తేడా వచ్చినా వేసినా వెళ్ళిపోతుంది. ఎవరు లూజ్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎస్సిమిలేషన్, అంటే తిరిగి ఏం తెచ్చుకోనలేదు. ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ఇండైజెషన్, సుదీర్ఘములైన కాలములు బాధితులకి అజీర్ణం చేస్తారు. మాల్ న్యూట్రిషన్, తిన్నది వంట పట్టక దేహం సృష్టించడం. సమ్టైమ్స్ ఈ fellow becomes thin, సన్నగా ఉంటాడు, బోని లైక్ నక్సాన్ గడ్డగా ఎముకలు బయటపడుతూ ఉంటాయి. నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఈటింగ్ స్ట్రాంగ్ హెల్దీ ఫుడ్స్, పుష్టికరమైన ఆరోగ్యకరమైన ఆహార పదార్థముల యొక్క అయిష్టత. ఇది ఒక నక్సాన్ గడ్డగా. And drinks more and eats less, ఇది కూడా నక్సాన్ గడ్డగా. ఆహారం తిరుగునట్టు తక్కువ, త్రాగునట్టు పానీయం ఎక్కువ, ఏదో ఒక నీళ్ళు పోసేస్తుంటాడు లోపల. ఈ నక్సాన్ గడ్డలో ఈ ఆఫన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వార్మ్ డ్రింక్స్ ఆర్ హాట్ డ్రింక్స్, అంటే కాఫీ, టీ మొదలైనటువంటి వెచ్చగా ఉన్న పానీయములు. కానీ హాట్ డ్రింక్స్ అంటే కలిగే ఉదాహరణ అంటే వైట్ హార్స్, ట్రిగాగస్ ఇట్లాంటివి అన్నమాట. అది వాడికి వీటికి ఎలా కదా కాస్త మజ్జిగ లేక చల్ల నీళ్ళు, చల్లగా ఉన్నటువంటి మంచి నీళ్ళు. సో హీ వాంట్స్ టు డ్రింక్ సంథింగ్ కూల్ ఇన్ ది నైట్. శుభ్రంగా రెండు అప్పడాలు కాల్చుకొని తినేసి కాస్త మజ్జిగ లేక భయపడుతుంటాడు వీడు కూడా నక్సాన్ గారు. అంటే చాలా మంచి ఆరోగ్యానికి అంటాడు, జీర్ణశక్తి. అయితే నక్సాన్ వాడు అలా వాదిస్తాడు కానీ వీడు వాదించాడు, నాకు జీర్ణశక్తి లేదు అని చూతాడు. నక్సాన్ వాడిని పోసిన ఒప్పుకోడు. ఆయన వెరీ ప్రిన్సిపల్డ్ ఇన్ మై డయట్ అంటాడు వాడు. ఏమంటే మీకు పకోడీలు తింటే జీర్ణం అవుతాయా అని అడిగింది నక్సాన్ వాడిని. అలాంటి నానాగడ్డి నేను తిన్నాను, నువ్వు తింటానేమో కానీ వాడు ఇంటి మన మీద వేస్తాడు. సందర్భంలో ఫ్యాక్టరీ యాక్సెప్ట్స్ కానీ diagnostics, because the logic of Naksanaga is violent and the logic of sulfur is cynical. So a sulfur constitution is a cynic. They are very నిరుత్సాహి. వారెవరో క్యాన్సర్కి మందులు కనిపెట్టడం కోసమని ఇంటర్నేషనల్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు. కనిపెట్టారట. కానీ ఎవడన్నా నేను నమ్మను, నేను ఒప్పుకోను, వీడు ఒప్పుకోలేదు, వీడు ఎవరు అడుగుతాడు. మన ఏం ప్రపంచం చేస్తుందా తెలియదు ఈ సర్పర్ వాడికి. నేను ఒప్పుకోను బా, మనం ఒప్పుకోవాలి పీడమైన తెలియదు. సో హీ ఈజ్ ఎ సినిక్. He has no confidence in anything in this world. Whereas the Naxon fellow is adamant, he is methodical. Sulfur is non-methodical, he is a confusion, he is a dirty fellow. And he never minds having dirty clothes.
అపరిశుభ్రమైన వస్త్రములు, not washed and not having washed clothes, and generally not regular to shave, eat like this. ఇవన్నీ నేను ఉన్నట్టుగా ఉంటాడు, ఇవన్నీ సల్ఫర్ అండ్ ఎన్నో గుడ్ ఓపెనింగ్ అబౌట్ క్లీన్లీనెస్. పరిశుభ్రమైనటువంటిది వాడికి మంచి ఐడియా ఉండదు. We know a sulfur patient who was not cleaning his feet for many years. You ఉండనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నార్మల్ సల్ఫర్ పేషెంట్ పడుకోకూడదు. And he took his bath once in 2 weeks or 3 weeks. Even in summer. స్నానం చేయకపోతే but ఎలా and he used to have a wind hair hanging over his shoulders like a dirty American hippie. మరొక చీపూరు దగ్గర వాసన వస్తుంది, అమెరికా వాళ్ళ దగ్గర వస్తుంది, అలాంటి వాసన వస్తుంది. జుట్టు ఇలాగా దువ్వడం, స్నానం చేయడం ఎట్లా పోయి ఆ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఈ మేకపోతే చీపోతుంటుందని ఆ వాసన వస్తుంది. You will have a stinking smell about the fellow. వాడు ఏరా పొద్దున్నే లేచి స్నానం చేసి ఇవన్నీ శుభ్రం క్లీన్గా ఉంచుకోండి, క్లీన్గా ఉన్నవాడు ఏ సాధించారని అడిగాడు. ప్రపంచంలో క్లీన్గా ఉన్నవాడు ఏం సాధించాడు ఇంకొక చెప్పండి. That is sulfur, and he will be having ragged clothes while going to the office. He never minds. చిరిగిపోయిన చొక్కా వేసేసుకుని కొంత బాడీ ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటాడు ఆఫీస్కి అంటే ఒకరు ఎందుకు వెళ్ళకూడదు. పళ్ళానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ది సల్ఫర్ లాజిక్ ఫెలో. ప్లీజ్, why should I not go to the office with a ragged shorts? With a part of my body exposed. What is wrong? Because the body is there to you and to me also. Why do you fight part with me when part of my body is exposed? That is logic. Typical sulfur logic. And if you go to the house, that is the room of the sulfur fellow, you will find something stinking in the room. చుట్టలు కాల్చిన స్టంపులన్నీ ఒక డబ్బాలో వేసుకుని ఇక్కడ పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు. ఉమ్మేసేందుకు ఒక డబ్బా ఉంటుంది, చుట్టలు నుంచి డబ్బా ఒకటి వస్తుంది. గదిలో పెట్టి ఎలా ఉంటుంది అంటే బుర్ర ఇలా తమాషా పచ్చిగా వస్తుంది, కూర్చోవాలి. సో ది ఫెలో విల్ బి హ్యావింగ్ cigars, fresh cigars in one packet, in one dabba container, and used cigars in another, spitting on another. And if you go into the room, you will have toxic effect. Balanga, carefully careful. Then you will start attack. Carefully. Then we check out the button, this could tell us. దాని మీద విడిచినటువంటి పన్ను, దాని మీద సాకాడు తెచ్చి వాడు తెచ్చి దాన్ని అడబెట్టి సో everything fine. Fresh clothes and dirty clothes, eatables, plates, all these things. That is sulfurous constitution. He always complains that he suffers while eating. తింటూ ఉండగా చాలా బాధలు ఉన్నాయి వాడికి, అది చెబుతారు. Especially he suffers from stoppage of ears while eating. తింటూ ఉండగా చెవులు గడియలు పడ్డాయంటాడు, వినిపించవు. ఈ నాటు విమానంలో ఎక్కి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే చెవులు ఎలా ఉంటాయి, దిగిన తర్వాత అలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవరో ఎక్కి వెళ్ళిన తర్వాత బతి పెట్టుకున్నాంటే కొంతసేపు అయ్యాక తప్పని అది మళ్ళీ ఆ థెరపీ చేసినట్టే మళ్ళీ వినిపిస్తుంది విశ్వరూపంలో. వీడికి కూడా అంటే భోజనం చేస్తున్నంతసేపు చెవులు గడియ వేసుకుని అంటాడు, లేదా భోజనం చేస్తున్నంతసేపు తరం అంటాడు. ఈ ఫెలో కంప్లైంట్స్ దట్ ది హెడ్ బర్న్స్ as long as he is eating, or his ears stop as long as he is eating, or his nose runs as long as he is eating. భోజనం చేస్తున్నంతసేపు
తెలుపుతుందా అలా దక్షిణాది తెలుపు ఉంటుంది తెలియదు. పొద్దున నిద్ర లేచినప్పుడు ఒక్కొక్కడు ఈ పెదవుల మీద చిన్న తెల్లని దశరథ లాంటి పొక్కులు వస్తాయి. When he gets up from sleep in the morning, sometimes he finds very little scabious pustules with pus, very painful. Boils, little boils. And in course of time, he suffers from decay of teeth and gums. పళ్ళు కూర్చుగా చిగుళ్ళ వాతలు వాపులు, బ్లీడింగ్ ఆఫ్ గమ్స్, చిగుళ్ళ అంటే రక్తం మోచుగా, and often bitter taste in the mouth, especially after waking up. నోరు చేదు ఎవరైనా అప్పుడు ఏమిటో రోజులు ఉంటాయి, నిద్ర వచ్చేసి. మెనీ టైమ్స్ ఈ కంప్లైంట్స్ ఆర్ థ్రోట్ పెయిన్, గొంతు ఉంటూ ఉంటాయి. ఎవ్రీ డిఫికల్ట్ టు స్వెల్, మింగడం బాధ కొంచెం. నో రిలీఫ్ పడుకుంటాయి, అన్నహితం లేకపోవడం. అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు స్మెల్స్, వాసనలు మాత్రం వీడికి ఎక్కడెక్కడన్నా పట్టిస్తారు. వెరీ సెన్సిటివ్ టు స్మెల్స్, ఆఫెన్ బ్యాడ్ స్మెల్స్. దుర్వాసనలు ఎక్కడ ఉంటే ఎంత దూరంలో పట్టేస్తాడు. I am coming to that point. And he is always feeling his own stinking. వాడికి ఎప్పుడు వాడి దుర్వాసన వాడికి ఎప్పుడు వేస్తూ ఉంటుంది. Therefore he is always having no self-confidence to come and mix up freely with others. Because he feels that others are feeling the smell of his body. And he just shuts. వాడికి ఎప్పుడు కూడా వాడి ఒళ్ళు వాసనలు వాడికి మనందరికీ స్పష్టంగా ఎక్కువగా వేస్తూ ఉంటాయి. వేసేవాడు నలుగురిలో వెళ్తే మన ఒళ్ళు వాసన వాళ్ళకి వేస్తే కొంచెం అడిగినట్టు మాట్లాడాలి, కొంచెం ఇంట్లో కలుపుకుంటాడు ఎదురుగా. And when once he feels a bad smell, he lives with his mind for a very long time. Just like that song. ఒక మాట దుర్వాసన వేస్తే పొద్దున అది రాత్రి భోజనం చేసేదాన్ని కూడా గుర్తొస్తుంది. He cannot digest oils, ghee, butter, etc. and fats. నెయ్యి కానీ వెన్న కానీ నూనెలు కానీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు తినగా జీర్ణం కావాలి. స్వీట్స్ ఈ కెనాట్ లైక్, తీయని పదార్థాలు వెళ్ళాడు, తింటే పులుస్తాయి కడుపులో. They become acidic after eating sweets, and acids he cannot relish. పుల్లని పదార్థాలు కూడా ఇష్టపడతారు. And when he is hungry, he eats with great haste. ఆకలిగా ఉంటే తాను ఆత్రంతో తింటాడు, కరువు కలుపువారి చేస్తాడు. And he eats even dirty things when something is not available. తినడానికి మంచి పదార్థాలు దొరకకపోతే ఏం దొరికితే తినేస్తాడు. ఆకలి బాగుండకపోయినా సరే, చాలా అసహ్యంగా ఉన్నా సరే మొండలేడు, తినేసేయాలి. యూ కెనాట్ రెసిస్ట్ ఈటింగ్ ఎనీథింగ్. సామాన్యంగా ఇక్కడ బరువు అంటూ ఉంటాడు ఎక్కువ ఛాతీలో, సర్జింగ్ ఒక ప్లేట్ ఇచ్చేస్తాడు. బర్నింగ్, ఎసిడిటీ, లోపల మంటగా ఉంటుంది. సవర్ ఇరక్టేషన్స్ అంటే పులికెంపు, బిటర్ ఇరక్టేషన్స్, చెరుకు. అండ్ ఇరక్టేషన్స్ విత్ ఫౌల్ స్మెల్, అది దుర్వాసనతో తెలుపులు వేగం చేసేది వాడికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా ఘోరంగా ఉంది. అండ్ రైజింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటూ ది థ్రోట్ అండ్ మౌత్ అగైన్. తెలుపు వచ్చి అందులో తిన్న ఆహార పదార్థాలు గొంతులోకి వస్తూ ఉంటాయి, పల్స్ ఆడలేదు. నాసియా ఆఫ్టర్ ఈటింగ్, భోజనం చేసిన తర్వాత సమ్టైమ్స్ నాసియా వెరీ ఎర్లీ ఇన్ ది మార్నింగ్, పొద్దునే నిద్ర లేచేది వికారం.
స్టమకే సారీ అనేక విధములైన కడుపు నొప్పులు ఆఫ్టర్ హి గెట్స్ పెయిన్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది నేల్ తరచుగా బొడ్డుకి ఎడమ వంక నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. He had a sweat with bad smell. చెమట దుర్వాసనతో ఉంటుంది. It makes the clothes dirty or colored. బట్టలు రంగు ఉంటాయి చెమటతో. It is brown or sulfur. It is yellow. It is selenium. చెమట పని ఇస్తే పసుపు పట్టడానికి వస్తుంది. సెలీనియం. ఇప్పుడు ఇది రెడ్ అంటే కొంచెం బ్లడ్ కార్పల్స్ ఎస్కేప్ అవుతూ ఉంటాయి. పనికి నెత్తులు మరకలన్నీ కనిపిస్తాయి సంకల కింద. ఏంటి రద్దండి మెడవరం అండ్ పూజ కెలేడియం ఈ రెండు డ్రగ్స్ కావాల్సిన వాళ్ళకి చొక్కాలు ఉంటే చెమట ఎక్కడ వస్తాక ఈగలు వస్తాయి. Sweat attacks like it may be puja patient or caladium patient. And sweat smells like honey. Sweat smells like honey. వాడి పక్కన కూర్చుంటే తేనె వాసన వేస్తూ ఉంటుంది. పూజ. And in some people sweat smells like garlic. వెల్లుల్లిపాయలు ఆ పక్కన ఎక్కడో నూనెలో వేయిస్తున్న వాసన వేస్తుంది. That is puja. Even the puja. Puja patient color to sweat. So this is something about sweat. కడుపులో ఉన్నసేపు కొంతమంది ఉంటేప్పుడు కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ దేర్ స్టమక్ ఈజ్ సిక్ వెనెవర్ దే ఈట్ అని సూర్య ఉల్లిపాయ తిన్నాడంటే ఆ రోజు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు అన్నమాట. అండ్ ఎస్పెషల్లీ he will be having respect continuously day and night without fail in his private part. రహస్యావయవంలో ఏందో చెమట లేకుండా ఎప్పుడూ ఉండదు సల్పరవాడికి మహాదృష్టి. అండ్ ఆఫ్టర్ హీ హ్యాస్ సమ్ స్కిల్ ఇన్ ది ప్రైవేట్ పార్ట్. తరచుగా ఒక్కొక్కరు బ్రహ్మలు అంటే కూర్చునే చోట తామరాలు తామరాలు కూర్చుంటారు. ఒక్కొక్కరు విష్ణు అంటే బొట్టులకే తామరాలు నాకు తమలనాడు ప్రైవేట్ పార్ట్లో సామాన్యులు తీసుకుంటుంది. తర్వాత అమౌంట్ లేడీ ది సైకిల్ ఆఫ్ మెన్సెస్ ఆఫర్ చేశారు. ప్రైవేట్ పార్ట్లో సామాన్యులు తీసుకుంటుంది. తర్వాత అమౌంట్ లేడీ ది సైకిల్ ఆఫ్ మెన్సెస్ ఆఫర్ చేశారు. ఋతుకాలము మారుతుంది. sometimes it is early, sometimes it is delayed. ఒక్కొక్కప్పుడు 20 రోజులకి 25 రోజులకి 22 రోజులకి అట్లా, ఒక్కొక్కప్పుడు నెల 15 రోజులకి దాని ఇష్టం. అండ్ unfailingly the fellow suffers from colds and sneezing of a recurring nature. జలుబులు తుమ్ములు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. And the child is always dealt with a dirty nose. Suppose పిల్లవాడు ముఖం మీద అలా కాస్తూ ఉంటుంది. He is not inclined to wipe it up. ఆ పిల్లడు కదా అని అంటానికి లేదు. అదే ఆస్తి కల్పం పిల్లడు కనుకైతే కాస్త ఇలా వస్తే అని అడుగుతాడు. తోమంటాడు. సో ఏ child of sulfur he will be running nose or he does it like this. పక్క పిల్లగంటారు సల్ఫర్ ఆస్తి కల్పం వాడు ఇక్కడ మధ్య పక్క మాత్రం తగ్గదు. పక్క మర్చిపోయి మధ్య
ఇంటికి వెళ్తారు. ఏ చిన్నప్పటికే వాడికి సంబంధం. అండ్ ఆర్గన్ ఏ సల్ఫర్ బ్రేక్ అంటే ఈట్ ఫ్రమ్ ది నార్త్ change. Still not so which an African patient never does it. He takes his parents until they kill him. And often the child has, sulfur child has no need. Mukhamadi Krishna. He complains of pain in the joints. And numbers of loss of sensation is bigger sometimes. చేతులు మొద్దుబారడం, వేడి చివళ్లలో పరిచ తక్కువగా ఉంటుంది. తల్లి పట్టుకుంటే సహనం పట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది కొందరికి. అండ్ when he tries to do something to fight, like repairing a watch or something, he will trembling of the fingers. ఏదైనా సున్నితమైన పని చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వేడి ఉంటాయి. And while walking a bit quickly or speedily, he makes some sound in the belly. చర్చలు నడుచుకుంటే నడుములు తగ్గగా ఉంటాయి, మొదట్లో తగ్గగా ఉంటాయి. హెవీనెస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆప్షన్ తరచుగా ఒళ్ళు బరువుతూ ఉంది. ప్రయోజనం ఎప్పుడైతే అనుమానం వస్తుంది. He makes some parts of his body cold and some parts of his body hot. కొన్ని భాగాలు చల్లగా ఉంటాయి, కొన్ని భాగాలు వేడిగా ఉంటాయి. బుర్ర వేడిగా ఉంటుంది, గుండెలు వేడిగా ఉంటాయి. సామాన్యంగా తెలుగు కాళ్ళు చెవులు దొరికాను అంత వేడిగా ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటాయి. Knee and elbow joints, knee joints and elbow joints are essentially weak. Also shoulder joints. Wherever there is ball and socket, the curve is weak. భుజాలు, మోకాళ్ళు, ముడిచేతులు ఇవి దుర్బలంగా ఉంటాయి. మీరు నేను పడుతున్న బరువు పెట్టి వాడు పడుకోలేదు, బరువు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది, ఎక్కడో లేదా దిగుతుంది కూడా. స్టిల్ దీని యాంకి చీలమండలంలో విడిచిన ఎరప్షన్ ఆన్ ది టోస్ as it is still eaten. ఎరప్షన్ ఆన్ ది టోస్ కాళ్ళు వేల మీద చర్మం తినేస్తున్నట్లు గుళ్ళు. And many times we feel vapors and gases are heat from the body. ఒంట్లోంచి వేరే అదులు వస్తుంది అంటారు. Feet and head and hands బస్, ముంచేతులు, పాదాలు, తల మంటగా ఉంటాయి. బర్నింగ్. Little weight, if he just carry, you ask him to carry this from here to that place. He says like this. కొంచెం బరువు వస్తే రొప్పుతాడు, చిన్న బరువుతోనే. ఏ షార్ట్ కాన్వర్సేషన్ మేక్స్ హిమ్ బ్రీత్ డీప్. కొంచెం మాట్లాడితే అలా డ్రౌజింగ్ అండ్ స్లీపింగ్ డ్యూరింగ్ డే. పగలంతా నిద్రమతులు ఉంటుంది, నిద్రపోతా ఉంటుంది. డీప్ కంటిన్యూస్ స్లీప్ ఇన్ ది నైట్. రాత్రిపూట అలాగా తెల్లారి దాకా నిద్రపోతూ ఉంటాడు. గ్రేట్ వీక్నెస్ ఆఫ్టర్ స్లీప్. నిద్రపోయి పడుతున్నట్టు ఉంటున్నాను లేవలేదు. డల్నెస్ అండ్ డ్రౌజినెస్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్. భోజనం తర్వాత తప్పు మండదు మొత్తం. అండ్ ఇలా సాక్షి ఇంటికి నిజంగా ఊరిపోతూ ఉంటాడు. సాక్షి ఆఫ్ స్లీప్. అండ్ మెనీ టైమ్స్ he gets the cramping during sleep. కొంకలు పోవడం పనిచేస్తుంది, కాబట్టి ఓ తెలుస్తూ నిలబడి అలాగా దాన్ని సౌండ్ కలిసి వెళ్తారు. భార్య చేసేవాళ్ళు చేసేప్పుడు ఎదటో పోతుందండి అది కొట్టుకుని చేసుకుంటారు. లేదా కాళ్ళు ఇలా లాగేస్తుంది, పాదం నీళ్ళ కొట్టుకుంటుంది, నుంచుని కింద పెట్టి ఇక్కడ నొక్కాలి. అంటే రూట్ సాక్స్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది. లైక్ రూట్ సాక్స్లో ఇతర క్రాంప్స్ డ్యూరింగ్ స్లీప్. Sometimes he is disturbed from sleep by nightmares. వేళలు
భయంకరమైన జలంతో మెలకు అవుతాం. ఈ పార్ట్ కంటిన్యూస్లీ నిద్రపోతూ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఇద్దరు సల్ఫర్ పేషెంట్లు దొరకకుండా ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నాడు. క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఈ మార్నింగ్ ఆఫ్ ఈ వేక్టర్ he wrongly remembers that somebody has come to his house, some guests and gone. రాత్రి ఎవరో వచ్చేసారు ఎవరు లేదు అయోమయం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ సిండ్రోమ్ పర్సన్. డర్టీ అండ్ అన్క్లీన్, అపరిశుభ్రము ఎలా ఉంటాడు. హ్యాస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లీన్లీనెస్, పరిశుభ్రతపై అభిప్రాయం లేదు. And no belief and respect about cleanliness. పరిశుభ్రత అనగా నమ్మకం లేదు. అంటే an atheist of cleanliness. పరిశుభ్రత ఎడల నాస్తికుడు ఒక విధంగా. And he lazy, చాలా సోమరి, always inclined to postpone things. వాయిదా పద్ధతి. ఇక్కడ చేయదలుచుకున్న పని రేపు చేస్తే బాగుంటుంది, నెక్స్ట్ మంత్ చేద్దాం, బేర పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు. Keeps everything in arrears and has no order in arranging things. And he is not inclined to get up in the morning. కుదరా లేవకు చేయదు. అదృష్టవశాత్తు మనకి మెడుకు రాగానే దొడికి పరిగెత్తాలి కనుక లేస్తారు. కానీ అండ్ he spent a lot of time before he cleans his teeth after getting up. లేచాక పళ్ళు నొక్కున్న లోపల చాలా టైం. అండ్ postpones his bath for some reason. He feels much busy whenever he wants to take a bath. స్నానం చేయాలంటే తీరదు అని అనిపిస్తుంది, ఏదో పనుల మీద ఉన్నది. అండ్ he likes to spend time in discussing things than doing things. చర్చించుటలో, ఆచరించుటలో కన్నా చర్చించుటలో కాలమంతయో వ్యర్థం చేయుట అతనికి ఇష్టం. It may be about philosophy or science or some good subject. He wants to bluff because he wants to postpone doing things. చాలా మంచి మంచి విషయాలు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే లేని పని చేయలేక ఇంటలెక్చువల్లీ he indulges in things to avoid doing something. Many times he is famous as a great intellectual and a thinker. And often his clothes are dirty because he won't get to prefer, he won't get to change. He can abstain from bath for days. స్నానం చేయకుండా కొన్ని రోజులు ఉండగలరు. కీప్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ సేవింగ్, క్షవరం చేసుకోకుండా, గడ్డం చేయకుండా, కర్ర చేయకుండా చాలా కాలం ఉండగలరు. అండ్ ఆఫెన్ he is full of smell. And in the same mental symptoms, you can also note down he has no modesty about sneezing, yawning or scratching parts of the body or coughing. He does these things on the face of others very easily. చూపడం కానీ, దగ్గడం కానీ, ఆవలించడం కానీ, ఒంట్లో ఏ భాగమైనా గోపుకుంటాం కానీ ఎదురు మొహం చేసేస్తారు. అంటూ ఉంటారు, మాట్లాడుతుంది మొహంతున్నారు, లేదా ఆవలి చేస్తారు. టీ ఎడ్డం పెట్టుకుంటాం. ఇట్లాంటివి వారికి వాటిలో నమ్మకం లేదు. పెట్టుకోకపోతే ఏమని he opens all his mouth and teeth to yawn on the face of others. And many times they are having foul breath and they talk very close to the face of others. వాసన వేస్తూ ఉంటుంది. ఎదుటివాడు మొహం మీద మొహం పెట్టి మాట్లాడేస్తుంటారు. And children often they eat from their nose. ముక్కు చేయడం నాకుతూ ఉంటారు. వాసన జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడు
ఎఫెక్షనేట్ గా మాట్లాడాలనిపించినప్పుడు వీడికి వస్తాడా? వాడు మనిషే కదా, అనేక మూడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ he never minds wiping things with his shirt or something. గ్లాస్ తోడవాలి సొక్కస్ వచ్చేట్లా ఇక్కడ పెట్టేస్తాను ఇట్లా. సో నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్. అండ్ సెకండ్ మెంటల్స్ ఉంటాం. సెల్ఫ్ మిస్టిఫైయింగ్ లాజిక్. సెల్ఫ్ మిస్టిఫైయింగ్ లాజిక్. That is, he can confuse himself and confuse others successfully. It is peculiar logic. Suppose you talk of cleanliness. They say cleanliness of soul is important, not of body. That is logic he used. పరిశుద్ధి ఎక్కడండి ఉండేది? లోపలండి ఉండాల్సింది అనుకున్నాడు. సో he has his obstinate way of putting forth his logic. About anything he has such logic. Thinking also involves much confusion and what we call abstraction. Abstraction అంటే అతి సూక్ష్మమైనటువంటి ఊహలు చేస్తాడు, వాటికి ఏం బేస్ ఉండదు. సూక్ష్మోహ గహన శ్రమ అన్నాడు జ్యోతిశాస్త్రంలో. when Mercury is afflicted by Saturn, the logic will have a falsification of things by going very deep and very subtle into matters. అట్లాంటి లాజిక్ ఉంటుంది, ఫాల్స్ లాజిక్. దాని వరాహమిత్రుడు చెప్పాడు సూక్ష్మోహ గహన శ్రమ. సూక్ష్మమైన ఊహలతో గహనమైన పరిశ్రమ చేస్తాడు, చాలా సఫర్ అయిపోయి అదర్శని సఫర్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he says, while discussing, he asks you, who has created this world? If you are a theist, you say God. And he says, who has created God? And you will blink. And he says, yes, this is what is called philosophy. See, it's not a joke. You can't answer it. That is philosophy. But ఉద్దేశం ఫిలాసఫీ అంటే ఆన్సర్ చేయలేకపోతాను. బట్ ఇది క్వశ్చన్ ఇడియాటిక్ ఉంది, ఆన్సర్ లేక కాదు. ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎట్లా ఉంటుంది? సపోజ్ దిస్ ఇస్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ యూ హావ్? 3. How do you get children? Generally, by fertilization. How fertilization takes place? You say nature. How nature makes fertilization possible? You say no. Then he says, yes, that is logic. అంటే మనకి ఒక విధంగా కాటన్ మార్కెట్ కలిగే లాజిక్ ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. యూనో ది ఫెలో హూ మేక్స్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ all the numbers of the opening and closing of the rates of cotton market. He adds them, multiplies them and adds diagonally and says that will be the tomorrow's number. How can it be possible? But he says it is so. This must be like this, he says. Suppositions. But భోజనం వడ్డించారు, మన బియ్యం చాలా బాగున్నాయి. ఈ బియ్యం శ్రీకాకుళాన్ని అంటాడు. ఎక్కడ కొన్నారు అని అడుగుతాడు. మనకు తెలియదండి. వాడు పెరిగిపోతాడు కనుక్కోండి, లేకపోతే అన్నం తినంటాడు. తెలిసిన తర్వాత తింటానంటాడు. ఈ సీసా సోడాపూర్లో చేశారు అంటాడు. సో ఈవెందో యూ నో దట్ సంథింగ్ ఈజ్ హిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఆర్ డిస్ప్రూవ్డ్, హీ స్టిల్ ఆర్గ్యూస్ దట్ ఇట్ మస్ట్ బి కరెక్ట్. సో హీ హ్యాస్ సచ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్స్ లాజిక్. And wonderfully he will be cured if treated with salt. And he asks you, tree and the seed, which is earlier? This is philosophy, he says. Like that, he has many idiotic things. So, self-mystifying foolish logic. 3. Sensitive to smell. Smells good or bad. సువాసన కానీ దుర్వాసన కానీ వీడిపై చాలా హెచ్చుగా ప్రభావితం చేయడం. అండ్ హీ కెన్ స్మెల్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రేటర్ డిస్టెన్స్ దాన్ అదర్స్.
మనకు తెలిసిన కన్నా చాలా దూరం నుంచి వీటికి వాసనలు తెలుస్తాయి సల్ఫర్ వాడికి. Yes, a sixth sense about smell. Ordinarily we have 5 senses through which the mind works. He has a sixth sense which works with any one of the 5 senses. మూగాడికి తెలియదే తక్కువ ఉంటుంది, అలాగా వీడికి ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. And also smell lives with him psychologically for a long time. ఏదైనా ఒక వాసన వేస్తే మైండ్లో ఆ వాసన నిలిచిపోతుంది చాలా కాలం. ఎస్పెషలీ బ్యాడ్ స్మెల్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 2 or 3 days he recollects mentally a bad smell which he had 3 days back. Such a mental weakness he has. And often his body carries smells because he is dirty and his sweat is smelling, etc. His armpits are smelling and he won't prefer to shave. Generally he carries bad smells. Therefore he is always oversensitive of his own bad smells. And generally he wants to keep himself alone in his own room, not coming often into very close into company. సామాన్యంగా 10 మంది మధ్యకి వచ్చి ఎక్కువసేపు ఉండే కన్నా తన రూమ్లో తను ఉంటాం. He is called Shreyas, and therefore in homeopathy he is called the ragged philosopher. There is not mind to be the color, it is that smell, how smell, how smell. If it is not, he wants to only in occasions when he forgets this, when he is not conscious of smell, he puts his face on the face. But when he becomes conscious of his smell, often he is conscious of his smell. But sometimes he forgets it. Then he just inconveniences others. And there are many degrees of the disease of a drug. When he is too advanced, he just goes away into seclusion. The more he is advanced in the drug, the more he is mental. And the more he goes into seclusion. The less he is advanced in the disease, he will be having aberrating moods between social and unsocial way of living. Because life has many facets during the day. It is not unilateral during the early stages. Only in the advanced stages, when a patient is inclined to be a mental patient, he goes unilateral. చూసారా, ఎప్పుడు కూడా లైఫ్లో యూనిలాటరల్గా వెళ్ళేవాడు మెంటల్ పేషెంట్ అవుతున్న కొద్దీ వెళ్తాడు, కానీ లేకపోతే మెనీ ఫ్యాసెట్స్తో ఉంటుంది మైండ్. అంటే he can be social for some time, he can be lonely for some time, he can be reflective for some time, he can be conversational for some time. And as a person is going into insanity gradually, he develops one particular mental trait abnormally to the detriment of others. Then only he goes to seclusion gradually. So it is about an advanced sulfur mental patient. When we say that he often wants to live in seclusion or to himself. But when he is not that much of a sulfur patient, but yet he is a constitutional sulfur patient, you can find him quite social, arguing foolishly and idiotically with others together, having his own false logic, etc. Like that he has many. Every drug has hundreds and thousands of layers of existence. We are only trying to know how to introduce into the drug. This is not the materia medica. When you go to the book of Herring or Allen or Hahnemann, you will understand how the Vishwarupa of a drug is. Thousands of layers. మనం చెప్పుకుంటున్నది చాలా టోపు. This is only an introduction into the subject. Between two statements, there will be thousands of layers in which thousands of patients exist. Shades ఉంటాయి, difference. Just like in the spectrum, we say 7 colors, but there will be 7,000 shades in between, like that. So human psychology is a blend of many thousands of shades, and the pointer of consciousness begins to shift from point to point as the health decreases or increases, like the mercury meter. Mercury is almost a thermometer. And so
The more advanced sulfur patient wants to live more time lonely in his room. The less advanced sulfur patient wants to have his own obstinate and idiotic foolish logic with others, and he indulges with others in that type of logic for many hours, even at the stake of his own sleep. కనుక కొంచెం డ్రగ్లోకి తక్కువ వైద్యంలోకి వెళ్ళినవాడు ఎక్కువసేపు ఎక్కువ మందితో కలిసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనే సమాచారాలు కమ్యూనికేటివ్గా ఉంటాడు. ఆ డ్రగ్లోకి వ్యాధి ఇంకా దూరం పెడుతూ డీప్గా పెడుతున్నవాడు కాన్షియస్నెస్లో, అంటే హిస్ ఇమోషన్స్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్, హిస్ ఇంటలెక్ట్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్. అలా అయినటువంటి వాడు క్రమంగా ఇతరులకి వాడికి కామన్గా ఉండేది పడదు, తగ్గుతుంది. ఈ గ్రోస్ లెస్ కమ్యూనికేటివ్. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, తను ఎక్కువ టైం వేరే ఉంటానికి ప్రయత్నం. అది ఆ తేడాలు ఉంటాయి. ప్రతి డ్రగ్లోనూ ఇన్ని రకాల పిచ్చాడు ఉంటారు. వీఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ సల్ఫర్ ఇన్సెన్సిటీ అండ్ ఇట్స్ అప్రోచింగ్ లాజిక్. ది లాజిక్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డ్రగ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ఏ సిక్ లాజిక్, అండ్ ది లాజిక్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డ్రగ్ అప్రోచెస్ త్రూ డిగ్రీస్ వాట్ వీ కాల్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ ఇన్సెన్సిటీ ఫ్రమ్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ శానిటీ, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ వీ ఎగ్జిస్ట్. మనందరిలోనూ కూడా ప్రతివాడికి ఏదో ఒక చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ పీపుల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సేమ్, వాడు తర్వాత తింటారు. కానీ అది ఓవర్ స్ట్రెస్ అయి కనుక డబ్బులో ముందుకు వెళ్తే ఇట్ లీడ్స్ టు an abnormality which can be noticed by others as something which is not common. Then we approach insanity. మనం ఇన్సెన్సిటీ కేసు దగ్గరికి వచ్చేది చెప్పుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ స్మెల్. Often he remembers the smell for a very long time. This fellow also has despondency and sorrow. విషాదము, విచారము, వితర్కము ఇవన్నీ ఉంటాయి. Despondency and sorrow. And he has no enthusiasm for good things. మంచి విషయములపై విశ్వాసం కానీ ఉత్సాహం కానీ ఉండదు. Rather he is cynical in his beliefs. సామాన్యముగా అతను ఆశావాది కాడు. And many times he is easily startled when others name him or call him. ఎవరైనా వాడిని వెనక నుంచి పిలిచినా, వాడి పేరు చెప్పినా, వాడి పేరుని పనిచేసినా ఏమిటో సడన్ గా ఒక క్షణం భయపడతారు. For no reason, when others name him or call him, he is startled. And he feels guilty as if he has done something wrong. ఎవరైనా పిలిచినప్పుడు తనే తప్పు చేసేమో అని అనుమానం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ కల్పబిలిటీ. మనం ఏదో తప్పు చేసి ఉంటాం, ఎందుకో పిలుస్తున్నాడు. ఇన్ దిస్ రెస్పెక్ట్ యూ రిమెంబర్ ఆల్సో సైలీషియా. ది సైలీషియా మెంటల్ పేషెంట్ అప్రోచింగ్ ఇన్సెన్సిటీ, he feels that he has failed in his duties towards his friends or relatives. సైలీషియా కదా, స్నేహితులు కానీ బంధువులు కానీ వాళ్ళకి మనం చేయవలసింది ఏదో చేయలేదు ఫీల్ అవుతారు. ఆర్ సమ్టైమ్స్ he promises that he would come to see them and he fails sometimes, and then he cannot face them at least for the next 1 year, 2 years or 3 years or 4 or 5 years until that fellow comes and catches him by the neck. That is sailishiya, because he feels it is hopeless, I can't face him, because I have done a great crime, that is I have insulted him. I told him that I would be seeing him, but I could not. No, I can't face it. That is sailishiya. They avoid people, therefore they fear them, they avoid for years sometimes. అవతల వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు, వస్తాడు ఇంకేతరా కనపడలేదు, రోడ్డు మీద కనిపిస్తున్నా పక్కన వెళ్ళిపోతారు పక్క రోడ్డు నుంచి. దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ సైలీషియా అప్రోచింగ్ ఇన్సానిటీ. అండ్ హీ కట్స్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఆల్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ హీ అప్రోచెస్ ఇన్సానిటీ. సైలీషియా కలర్, బికాస్ హీ గ్రాడ్యువల్లీ ఫీల్స్ దట్ హీ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ టు ఆనర్ దెమ్ ఆర్ కేర్ దెమ్. వాళ్ళని గౌరవించవలసినంతగా నేను చేయలేను, నాకు చేత అవసరం లేదు, ఇప్పుడు చూసినా సరే వాళ్ళని నేను అగౌరవమే చేస్తున్నాను అట్లా ఫీల్ అవుతారు. తప్పనిసరిగా తాను ఎటికెట్లో ఫాల్ బ్యాక్ అయ్యానని, ప్రామిస్లో బ్రేక్ చేశానని, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి తెలిసి.
So compare Silesia with sulfur in this respect. The sulfur fellow, no, sulfur, I understand. In sulfur, he vaguely feels, look, he has done something wrong when others call him. అంతకంటే ఏం లేదు. But in Silesia, he develops a logic that he has not cared for others and he has insulted others. In sulfur, he never feels that he has insulted others because he actually insults others in his logic. In sulfur,